Dear students of class 11 and 12, you are most welcome to my class online class. I think you are well and good staying at home during this pandemic. Today we have met again under a long vacation, and today I will discuss narration, which you will find in your second paper. English second paper, you will come across this item, this topic, that is narration. And in the question paper, the question number 7, I will discuss this narrative style. In other words, you can say narrative style. But you are well acquainted with the term narration. First of all, I would like to show you some detached sentences. Sentences are of 5 kinds, you know. For the first time, assertive sentence. Assertive sentence. The sentence direct narration or narrative styles are of 2 types: direct narration and indirect narration, direct speech and indirect speech. First of all, assertive sentence. I said to him. I said to him, comma, inverted comma begins. I said to him, I will not go to college. I will not go to college today. Full stop. Then inverted comma will come first, then full stop. It is because this full stop is meant for the total sentence, and this inverted comma, this sign of quotation, that is quotation mark, is only for this portion of the sentence. That is why first quotation mark and then last of all full stop. So the sentence goes like this: I said to him, I will not go to college today. These are 2 portions. Narration ukti poriborton, narration change, you know. এর দুইটা অংশ দেখো. This one is reporting speech, and this portion is called reported speech. This one is reporting speech and last one is reported speech. The reporting speech এর যে ভার্বটা যেটা আছে, this say verb, that is said here, past form of the verb say, this one is, এইটাকে বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং স্পিচের ভার্বকে বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব, রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বকে বলা হবে রিপোর্টেড ভার্ব। এটা সাধারণত স্টুডেন্টরা বলার সময় বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই ভুল করে, যে রিপোর্টিং বলে
রিপোর্টিং স্পিচ, রিপোর্টেড স্পিচ, আসলে কোনটা কোন অংশটাকে রিপোর্টিং বলা হবে, কোনটাকে রিপোর্টেড বলা হবে, সেইটা আসলে গুলিয়ে ফেলে। সেই কারণে I want to clarify this term. রিপোর্টিং স্পিচের ভার্বকে বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব, এটা রিপোর্টিং ভার্ব সেইড। রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বকে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব হচ্ছে গো, এটা বলা হবে রিপোর্টেড ভার্ব। So this sentence is a simple and assertive sentence, you know, assertive sentence. I said to him, reporting speech, I will not go to college, reported speech. এখন পরিবর্তনের কি নিয়ম? পরিবর্তনের নিয়ম, প্রথমে উত্তরটা লেখা হোক, তারপরে বিশ্লেষণ করা হবে। I said to him that I will হবে would, I would not go to college this very word today will turn into that day. This is the indirect speech. এখন কথা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, পরিবর্তনের নিয়মটা কি? রিপোর্টিং ভার্ব হলো টেন্সের একটি বিষয় ভীষণভাবে কাজ করে। আমি সাধারণত বলে থাকি গ্রামার করার সময় দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে, একটি হচ্ছে টেন্স and another is sense. Tense and sense. Tense will come first. Here tense, said যে ভার্বটি আছে এইটি পাস্ট টেন্সে আছে, সে ভার্বের পাস্ট ফর্ম। সুতরাং প্রথমেই ধরে নিব কি রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট ফর্মে থাকলে কি নিয়ম হবে। রিপোর্টিং যে ভার্বটি এইটি তোমাদের অবশ্যই জানা আছে। রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে কিংবা ফিউচার টেন্সে থাকে, প্রেজেন্ট টেন্স কিংবা ফিউচার টেন্সে থাকে, তাহলে রিপোর্টেড স্পিচ যেটা এইটির ভার্বের কোনো টেন্সের পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু আমাদের এখানে আছে কি পরিবর্তন যেটাই ঘটবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট ফর্মে থাকে, তখনই পরিবর্তনের প্রশ্ন চলে আসে। কাজে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট ফর্মে আছে, আমাদের সেইড ভার্ব আছে। I said to him, যেহেতু আমি বলেছিলাম এটি আসলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, আমরা কিন্তু করতেছি অ্যাসার্টিভ, এইটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা করছি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্বের কোনোই পরিবর্তন ঘটে না, যে ভার্বটি থাকবে ওইটিকেই রেখে দিবা। তাহলে আই সেড টু হিম দ্যাট, এই দ্যাট রিপোর্টিং স্পিচের পরে যে ইনভার্টেড কমাটা যে শুরু হয়েছিল, যে ইনভার্টেড কমা শুরু হয়েছিল, এইখানে এই জায়গাটা, অর্থাৎ এইখানে যেটা কমা ছিল, রিপোর্টিং স্পিচ যেখানে শেষ হয়েছে এখানে কমা ছিল, সেই কমাটা উঠে গিয়ে এটা আমাদের এখানে আমরা দ্যাট ব্যবহার করা হলো। কিন্তু এইখানে এই যে কমাটা উঠে গিয়ে দ্যাট বসলো, তাহলে আই সেড টু হিম দ্যাট এই রিপোর্টেড স্পিচের ইনভার্টেড কমা, এইটাই কোনো কমা থাকবে না।
তাহলে আই সেড টু হিম দ্যাট আই, এবারে টেন্সের পরিবর্তন আসবে, কারণ হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকলে রিপোর্টেড ভার্ব যেটা থাকবে এইখানে, সেই রিপোর্টেড ভার্বও অনুরূপ পাস্ট ফর্মের হবে। ইংরেজিতে বলে যে করেসপন্ডিং পাস্ট। সেই কথার পরে আসছি করেসপন্ডিং পাস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে, কিভাবে পরিবর্তন হবে। তো এখানে যেটা এই যে মডালটা যে উইল ছিল, সেই উইলটা এই পাস্ট ফর্ম যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব, তার প্রভাবে এদিকে অনুরূপ পাস্ট ফর্মের হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট যদি থাকে, রিপোর্টেড স্পিচ পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে, সরি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে। ফিউচার ইনডিফিনিট থাকলে সেটাও, ফিউচার ইনডিফিনিট যদি থাকে সেটাও সেটাও পাস্ট হয়ে যাবে। তো এখানে আছে আই উইল নট গো টু কলেজ টুডে। তো আই উইল এর পাস্ট হয়ে গেল এখানে উড। উড গো ভার্ব, যেহেতু এটা যে মডালের চেঞ্জ হলো, মূল ভার্ব যেটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, মডাল চেঞ্জ হয়ে গেল, প্রিন্সিপাল ভার্ব যে গো সেটা গো থেকে গেল। কারণ হচ্ছে মোডালের কাজ, অক্সিলিয়ারি ভার্বের কাজ হচ্ছে মূল ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করা, সহায়তা করা। এই কারণে অক্সিলিয়ারি ভার্বকে বলা হয় হেল্পিং ভার্ব। মূল ভার্বকে হেল্প করতে আসে। টেন্সের সমস্যা, যে কোনো সমস্যা যদি পড়ে মূল ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব, তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব সেই দায়িত্বটা পালন করে থাকে। তাহলে আই উড নট গো টু কলেজ, এবারে টুডে থাকলে যে দ্যাট ডে হয়, এই যে টুডে, এই টুডে এখানে দ্যাট ডে হয়ে আসছে। এই নিয়মটি তোমরা জানো, পরিবর্তনের নিয়ম। তারপরেও আমি পরে আসলে সময় পেলে এটা বলে দিব যে সময়ের পরিবর্তন কিভাবে হবে, যে অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম যেটা বলে, অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম, তো সেইটার পরিবর্তন কিভাবে হবে সেটা আমি, তোমরা যদিও জানো, প্রায় সবাই জানো, তারপরেও আমি এটা সময় পেলে আমি এটা উল্লেখ করব বা বলে দিব। তো দাঁড়াচ্ছে যে আই সেড টু হিম দ্যাট আই উড নট গো টু কলেজ দ্যাট ডে। এটা আমার টেন্সের পরিবর্তন ঘটালাম, অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইমের পরিবর্তনটা আমরা এখানে লিখলাম। এখন পার্সনের পরিবর্তন, এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, একটি বিষয়। তো এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে, পার্সন পরিবর্তন করার একটি বিষয়। অর্থাৎ মুখ্য যে সমস্ত বিষয় রয়েছে ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে, সেটি হচ্ছে দেখো টেন্স পরিবর্তন করা, রিপোর্টিং ভার্বের পাস্ট ফর্ম যদি থাকে, পাস্ট টেন্স থাকলে রিপোর্টিং সেন্টেন্সটি পাস্ট টেন্সের হলে রিপোর্টেড সেন্টেন্স বা সেন্টেন্সগুলো অনুরূপ পাস্ট ফর্মের হয়ে যাবে ইনডাইরেক্ট করার সময়। এটা হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন। এবারে অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইমের পরিবর্তন রয়েছে, আর রয়েছে পার্সনের পরিবর্তন। রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট এবং অবজেক্টে কোন পার্সন থাকবে, সেই অনুসারে রিপোর্টেড স্পিচের পার্সনও কিন্তু পরিবর্তন হবে। সেই বিষয়ে আমরা কথা এখন বলবো। সেটা হচ্ছে এই যে আই, এই আই কিন্তু এই আই এর কারণে এইখানের যে রিপোর্টেড স্পিচের যে আই, সেই আই যে আসলো এখানে, আই অপরিবর্তিত অবস্থায় যে এইখানের আই বা এইখানে যে নাউন প্রোনাউন থাকবে সেইটি যে সবসময় এখানে আসবে এমন কথা কিন্তু না, এটা পরিবর্তন হয়ে আসবে। এখানে অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে, তোমরা লক্ষ্য করো, যেটা হচ্ছে এইখানে সাবজেক্ট ছিল কিন্তু ফার্স্ট পারসন, এই সাবজেক্ট আই ছিল, এখানে এইটা হচ্ছে অবজেক্ট, ও বি জে, এটা হলো অবজেক্ট, এটা হলো সাবজেক্ট, আই সাবজেক্ট, হিম হচ্ছে অবজেক্ট। রিপোর্টিং স্পিচের আই সাবজেক্ট, হিম হচ্ছে অবজেক্ট। এটি ফার্স্ট পারসন, এটি হচ্ছে থার্ড পারসন। এখন পরিবর্তন ইনডাইরেক্ট স্পিচ করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের পারসন কিভাবে পরিবর্তিত হবে। রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন, সেটা সাবজেক্ট হোক কিংবা অবজেক্টই থাকুক না কেন, রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন, যে এইটা ফার্স্ট পারসন, রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন সেটা সাবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে এর সাথে।
এখানে যেহেতু আই রয়েছে, রিপোর্টেড স্পিচের, আবার শোনো ভালো করে, রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন, রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্টের পারসন হবে, সাবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন হবে। তো সেই কারণে এই যে আইটা কিন্তু, এই আই কিন্তু এইখানে গেল পরিবর্তন হয়ে, ফার্স্ট পারসন সাবজেক্টের পারসন। এইটা যে অবজেক্ট, এইটা অবজেক্ট। যদি সেকেন্ড পারসন থাকতো এইখানে, আরেকটি সেন্টেন্স পরে দেখাচ্ছি, যদি সেকেন্ড পারসন, যদি ইউ যদি এখানে থাকতো, তো এই ইউ এই হিমের সঙ্গে পরিবর্তন হতো। সেই ইউ যে সেকেন্ড পারসন, সেইটা অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হতো, অর্থাৎ থার্ড পারসন হয়ে যেত। সেইটা কিভাবে পার্সন, আমি এবারে পরের সেন্টেন্সে সেইটা আমি দিচ্ছি যে পার্সন পরিবর্তনের ব্যাপারটি কেমন। পার্সনের পরিবর্তন কিভাবে হবে, একটু বড় সেন্টেন্স হবে, অবশ্যই লিখবো, যেটা একটু বড় হবে। পার্সন টেন্স কিভাবে পরিবর্তন হয়, পার্সন কিভাবে পরিবর্তন হয়, সেই জিনিসটা তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে। খুবই পরিচিত একটি সেন্টেন্স লেখা হবে তোমাদের, মানে পরিচিত শব্দ। The boy said, the boy said to the teacher, the boy said to the teacher, Sir, I will be much, I will be much obliged, I will be much obliged if you kindly, if you kindly give me your book, if you kindly give me your book, you praised, P-R-A-I-S-E-D, you praised in the classroom yesterday. সেন্টেন্সটা, বাক্যটি হচ্ছে এরকম, দেখো, দ্য বয় সেড টু দ্য টিচার, স্যার আই উইল বি মাচ অবলাইজড ইফ ইউ কাইন্ডলি গিভ মি ইউর বুক ইউ প্রেইজড ইন দ্য ক্লাসরুম ইয়েস্টারডে। এইটার একটি সেন্টেন্স আছে আমাদের, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। পূর্ববর্তী সেন্টেন্সটির মতোই প্রায়, কিন্তু একটু বড় আরেকটি নতুন শব্দ এসছে এখানে, যে এই স্যার কথাটি আসছে। স্যার একটি নতুন শব্দ সংযোজিত হয়েছে এই সেন্টেন্সে। এরকম স্যার কিংবা ম্যাডাম, এরকম যদি সম্মানসূচক যদি সম্বোধন করা হয়, সম্মানসূচক সম্বোধন, তাহলে সেখানে রেসপেক্টফুল্লি কথাটা বলতে হয়, কিংবা উইথ রেসপেক্ট, সম্মানের সাথে বলা হচ্ছে। এবারে
সেন্টেন্স যদি আমরা ইনডাইরেক্ট করি এবারে, তাহলে দেখো কিরকম দাঁড়াচ্ছে। দ্য বয় সেইড টু দ্য টিচার, যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, রিপোর্টিং ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং দ্য বয় সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট, এই যে ইনভার্টেড কমা শুরু হলো, এই যে কমা ছিল রিপোর্টিং স্পিচের শেষে, এগুলো উঠে গিয়ে দ্যাট শুরু হবে। এখন আর একটা কথা হলো যে স্যার কথাটি যে আছে এইখানে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তো সেই কারণে কি লিখবা, দ্য বয় সেইড টু দ্য টিচার রেসপেক্টফুল্লি অথবা উইথ রেসপেক্ট, এটা শেষেও দিতে পারো উইথ রেসপেক্ট বা রেসপেক্টফুল্লি, অথবা দ্য বয় রেসপেক্টফুল্লি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট, যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইনভার্ট কমা উঠে গিয়ে এখানে দ্যাট বসবে। দ্য বয় উইথ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুল্লি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট, রেসপেক্টফুল্লি বলার কারণে বা উইথ বলার কারণে এই যে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে গিয়ে এই স্যার কথাটি থাকছে না, এটি থাকবে না, এটি রেসপেক্টফুল্লিতে রূপান্তরিত হয়ে আসলো। তাহলে দাঁড়াচ্ছে দ্য বয় সেইড রেসপেক্টফুল্লি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট। এবারে আসো পার্সন পরিবর্তন। খেয়াল রাখবে দুইটা জিনিস, পার্সন এবং টেন্স, এই দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ন্যারেশন করার সময়। মেইনলি পার্সন যখনই আসবে তোমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কার সঙ্গে পরিবর্তন হবে। আমি বলেছিলাম যে এইখানে আই আছে ফার্স্ট পার্সন, তো দ্যাটের পরে দ্য বয় রেসপেক্টফুল্লি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট, এই যে ফার্স্ট পার্সন চেঞ্জ হবে সাবজেক্টের সাথে। তাহলে দ্য বয় রেসপেক্টফুল্লি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট, দ্যাটের পরে এই যে আই রূপান্তরিত হচ্ছে হি, হি কে এই বয় কিন্তু হি, এই আই এর পরিবর্তে হচ্ছে হি, ব্র্যাকেটে লিখতে হবে যে কোন পার্সনের জন্যে কোন শব্দ তুমি ব্যবহার করেছ, সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট, সেই কারণে ব্র্যাকেটের মধ্যে সেই ব্যক্তির নামটি সংক্ষেপে লিখতে হবে। যেমন এখানে বয় বিও লিখতে পারতে যে এই হিটা হচ্ছে বয় থেকে আমরা আনছি, সাবজেক্ট থেকে আনছি, কারণ এখানে ফার্স্ট পার্সন ছিল, রিপোর্টেড স্পিচের যে ফার্স্ট পার্সন যেটি ছিল সেটি রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্টের সঙ্গে চেঞ্জ হবে, সেই কারণে হি হচ্ছে এই। নাউন হচ্ছে দি বয়, নাউনের প্রোনাউন আমরা হি লিখছি, বয় লিখতে পারবো না, যেহেতু প্রোনাউন ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ এ নাউন, নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন বসে, সেই কারণে নাউন যেহেতু আছে এবং একটি তো এটা তো একটা সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, একটা সেন্টেন্সে একটা নাউন বারবার ব্যবহার করা যাবে না, তার পরিবর্তে যে শব্দটি ব্যবহার করা হবে সেটি হচ্ছে প্রোনাউন। প্রোনাউন একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু নাউন একই নাউন একের অধিক একই বাক্যে ব্যবহার করা যাবে না। যাই হোক, দ্য বয় রেসপেক্টফুলি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট হি মানে হচ্ছে বয়, হি উইল সেই আগের মতো উইল হয়ে গেল উড, হি উড বি মাস অবলাইজড ইফ ইউ, আবার দেখো পার্সন চলে আসছে, ইউ সেকেন্ড পার্সন, এই সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তন হবে কিন্তু এই যে অবজেক্টের সাথে, এই যে ইউ সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টের পার্সন হবে, অবজেক্ট হচ্ছে টিচার, তাহলে এখানে হচ্ছে হি লিখতে হবে হি, ব্র্যাকেটে হচ্ছে সংক্ষেপে লিখলাম টি মানে টিচার, এই ইউ হচ্ছে এই টিচার নাউন, তার প্রোনাউন আমরা লিখলাম হচ্ছে হি। তো এই কারণে দ্যাট হি উড বি মাস অবলাইজড ইফ হি মানে টিচার, কাইন্ডলি গিভ আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, তো এইটাকে পাস্ট ইনডেফিনিট করতে হবে, তাহলে গিভ হবে গেইভ, যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে আছে, এটা মাথায় সবসময় রাখতে হবে, টেন্সের ব্যাপারটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে। তো ইফ হি মানে টিচার কাইন্ডলি গেইভ, আবার সেই ফার্স্ট পার্সন আসছে মি, ফার্স্ট পার্সন আসছে মি, ফার্স্ট পার্সন এই যে মি ফার্স্ট পার্সন চেঞ্জ হবে সাবজেক্টের সাথে। এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কেস সবসময়, কেস সেটা সবসময় ঠিক রাখতে হবে, কোন কেসে আছে, সাবজেক্টিভ
সাবজেক্টকে বলা হয় কিন্তু নমিনেটিভ কেস, সাবজেক্টিভ কেস না, আসলে যেমন অবজেক্টিভ কেস থাকে, পসেসিভ কেস থাকে, সাবজেক্টিভ কেস কথাটা সাবজেক্টিভ বলা হয় না, সেটাকে বলা হয় নমিনেটিভ কেস। তো এখানে এই যে কেস মি, এটা অবজেক্টিভ কেসে আছে। তো এই হি, বয়ের পরিবর্তে যে হি বসবে, সেই হি এর অবজেক্টিভ কেস নিতে হবে। অর্থাৎ হি এর অবজেক্টিভ কেস হলো হিম, সাবজেক্ট বা নমিনেটিভ কেস হলো হি, অবজেক্ট হলো হিম। পসেসিভ কেস যেটা বলে, পসেসিভ কেস সেইটা হচ্ছে হিজ। এখানে কেস যদি অবজেক্টিভ কেস আছে, হি এর অবজেক্টিভ কেস হবে হিম। তাহলে এই যে মি এর এইখানে চলে আসতেছে হিম, কার পরিবর্তে হিম? সাবজেক্টের পরিবর্তে। এই জন্য ব্র্যাকেটে কিন্তু বি কথাটা লিখতে হবে, বয়ের পরিবর্তে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্যই, তা নাহলে কিন্তু মার্ক কাটা যাবে, কিন্তু আংশিক হলেও মার্ক কাটা যাবে যদি ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা না হয়। তাহলে কি দাঁড়ালো সেন্টেন্সটি? দ্য বয় রেসপেক্টফুলি সেড টু দ্য টিচার দ্যাট হি উড বি মাচ অবলাইজড ইফ হি মানে টিচার কাইন্ডলি গেইভ হিম, হিম মানে বয়, গেইভ হিম। আবার পার্সন আসছে ইয়োর বুক, ইয়োর এইবারে কিন্তু পসেসিভ কেস আসছে, সেকেন্ড পার্সনের পসেসিভ কেস। পরবর্তী জাহাঙ্গীর ক্লাস তো মনে হয় না, জাহাঙ্গীর তো নিচ্ছে না মনে হয় জাহাঙ্গীর। এখানে তাহলে ইয়োর আবার সেই যে পসেসিভ কেস আসছে এবং সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে অবজেক্টের পার্সন, মানে এখানে টিচারের সঙ্গে চেঞ্জ হবে। তাহলে এই টিচারের পরিবর্তে আসবে হি, হি এসে পসেসিভ কেসে রূপান্তরিত হবে। যেহেতু এইখানে ইয়োর কথাটা আছে, পসেসিভ কেসে আছে, তো হি এর পসেসিভ কেস হচ্ছে হিজ। তাহলে দাঁড়াচ্ছে গেইভ হিম হিজ মানে টিচার, হিজ লেখে ব্র্যাকেটে টিচার লিখতে হবে, হিজ বুক। আবার সেই ইউ আসে সেকেন্ড পার্সন, আবার টিচারের পার্সন এইটা। তাইলে হিজ বুক মানে টিচারের বুক, হিজ বুক, হি হচ্ছে আবার সেই টিচার, ইউ সেকেন্ড পার্সন, এবং নমিনেটিভ কেসে আছে সাবজেক্ট হিসেবে আছে, সাবজেক্ট এবং এইটা ভার্ব সাবজেক্ট হিসেবে আছে। তাহলে সেই সাবজেক্ট, এই যে প্রোনাউন, টিচারের প্রোনাউন হলো হি, তাহলে সাবজেক্ট বা নমিনেটিভ কেস হচ্ছে হি, সুতরাং হি এই থাকবে, হি। এবারে লক্ষ্য করো, এইখানে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায় অনেকেরই, যেটা হচ্ছে এই যে ইউ প্রেইজড কথাটা আছে, প্রেইজ যে মূল শব্দ পিআরআইএসই, প্রেইজ হলো বেইজ ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেইজ, তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে প্রেইজড। অর্থাৎ পাস্ট ইনডেফিনিটে যেহেতু আছে, এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট যেমন পাস্ট ইনডেফিনিট হয়, আবার পাস্ট ইনডেফিনিট হয়, পাস্ট পারফেক্ট হয়। তো এখানে যেহেতু পাস্ট ইনডেফিনিটে আছে প্রেইজটা, এখানে এটা পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে, অর্থাৎ হ্যাড কথাটি আনতে হবে। তাইলে আছে হিজ বুক মানে টিচারের, হিজ বুক হি প্রেইজড হবে হ্যাড প্রেইজড। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে হ্যাড প্রেইজড ইন দ্য ক্লাসরুম। ইয়েস্টারডে ইজ অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম, সেই টুডের মতো অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম, এই টুডের মতো কথাটা যারা পরিবর্তন হবে। এই ইয়েস্টারডে থাকলে তোমরা জানো, অবশ্যই জানো, আমি ক্লাসেও দেখেছি, অনেকেই বলেছ যে ইয়েস্টারডে থাকলে কি হয়, দুইটি শব্দে রূপান্তরিত হতে পারে। একটা হচ্ছে ইয়েস্টারডে থাকলে হচ্ছে দি প্রিভিয়াস ডে, এই টার্ম হবে ইয়েস্টারডের পরিবর্তে, অথবা দ্য ডে বিফোর, দুইটি কথা, দ্য প্রিভিয়াস ডে অর দ্য ডে বিফোর। এবারে ফাইনালি তোমাদের জন্য কথাটা আজকের মতো এই সেন্টেন্সটা পুরাটা আমি এর ইনডাইরেক্ট স্পিচটা তোমাদেরকে বলছি, তোমরা মিলিয়ে নেবা, যারা অনুসরণ করছো, যারা আমার ক্লাস ফলো করছো, যাদের খাতা কলম সামনে আছে, তারা এবার মিলিয়ে নেও। আমি রিড আউট করছি ইনডাইরেক্ট স্পিচটা কি হবে। দ্য বয় রেসপেক্টফুলি সেইড টু দ্য টিচার দ্যাট হি মানে বয়, হি উড বি মাচ অবলাইজড ইফ হি মানে টিচার, ইফ হি কাইন্ডলি গিভ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় পাস্ট ইনডেফিনিট, গেইভ মি মানে স্টুডেন্টকে, বয়কে দিচ্ছে, অর্থাৎ হিম, গেইভ হিম হিজ মানে টিচার, হিজ বুক হি মানে টিচার, হি হ্যাড প্রেইজড, প্রেইজ হলো হ্যাড প্রেইজড
in the classroom the previous day. এই হলো কমপ্লিট উত্তরটা। আমি আবার করে বলে যাচ্ছি, দেখো, the boy respectfully said to the teacher that he would be much obliged if he kindly gave him his book he had praised in the classroom the previous day. এই হলো বা শুরু। আসলে আমাদের আর 2-1 দিন লাগবে ন্যারেশন এটা করতে, এবং পরে আমরা প্যাসেজ ন্যারেশন আরও কি পরিবর্তন হয় সেটাও তোমাদেরকে শিখতে হবে, কারণ তোমাদের এটা সেকেন্ড পেপারে 7 নম্বর কোশ্চেন নাম্বার 7 এই ন্যারেটিভ স্টাইল পরিবর্তনের কথা বলে থাকে, যেটাকে আমরা বলি ন্যারেশন, এবং এটা সবসময় প্যাসেজ আকারে থাকে। এটা বেশিরভাগ সময় থাকে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ, আবার কখনো কোনো বছর থাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচকে ডাইরেক্ট স্পিচ করতে বলা হয়, সেটা আমরা দেখব একদিন। তবে কম্পারেটিভলি এই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করাটা এটা একটু ইজিয়ার হয় আসলে। আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ডাইরেক্ট স্পিচে নিয়ে আসা, এখানে যে দাড়ি কমার বিষয়, ইনভার্ট কমার বিষয়, এইটা স্টুডেন্ট অনেক সময় হলে বসে একটু ভুল করার হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কাজেই তারপরে দুটোরই প্রিপারেশন নিতে হবে, ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করা নিয়ম, এবং ইনডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে কোশ্চেন, সেটাকে ডাইরেক্ট স্পিচে নিয়ে যাওয়া। এই 2টি বিষয়ই আসলে তোমাদের তৎপর থাকতে হবে, খেয়াল থাকতে হবে। যাই হোক, আজকের মতো আর কি, দ্যাট ইজ অল ফর দ্য ডে। ইন দ্য কামিং ক্লাসেস I will also discuss this topic, that is narration, in detail. Till then, stay home and keep yourself well and good during this pandemic. Take care of your health and the health of other members of your family. Thank you all.